नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैनू उम्मीद है कि तुहाडे पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस लड़ी विच कल असी चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स टॉपिक का पार्ट 1 किया सी, जिहदे विच के असी CWSN का कॉन्सैप्ट ते इहदियां टाइप्स डिस्कस कीतियां सी। किहड़े-किहड़े बच्चे ने जिहड़े कि स्पैशल नीड्स दे अंडर असी कंसीडर करदे हां, इहदे बारे असी विस्तारपूर्वक चर्चा की सी। किसी भी बच्चे दे विच कोई डिसेबिलिटी डिवेलप होंदी है, उहदे की कारण हो सकते ने ते उहनूं किस तरह उहदा जिहड़ा प्रभाव सोसाइटी दे उपर जां बच्चे दे उपर पैंदा है, वो चीज़ असी डिस्कस की सी कि उहनूं किदां दे इन्वायरमेंट की फिर लोड़ पै सकदी है। अज असी उस तो एक कदम अगे चलदे हां। इहदे पार्ट 2 दे विच असी चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स दा एजुकेशन प्रोग्राम डिस्कस करांगे, जिहड़ा कि साडा मेन टॉपिक बनदा है किसी भी एग्जाम दे लई जिहड़े कि अध्यापन खेत्र नाल जुड़े हुए ने। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि CWSN दा कॉन्सैप्ट है जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ते इहदे नाल संबंधित कुछ सवाल जरूर किसी ना किसी पेपर दे विच पूछ लए जांदे ने। तां आओ असी CWSN यानी कि विशेष लोड़ां वाले बच्चों की सिक्ख्या बारे गलबात करिए। हाँ जी, सब तो पहला सानू किवें पता लगेगा कि कोई बच्चा विशेष लोड़ वाला है। CWSN बच्चों बारे उन्हां दी एजुकेशन बारे प्रबंध करन दी लड़ी विच सब तो पहला आउंदा है कि बच्चों नूं पछाण लिया जावे। हर बच्चा तां CWSN कैटेगरी विच नहीं आ सकदा, तो फिर वो किहड़े बच्चे ने जिहड़े कि विशेष लोड़ां वाले बच्चों की कैटेगरी च आउंदे ने। सब तो पहला स्टैप आएगा उन्हां दी आइडेंटिफिकेशन करन तो बाद फिर असी देखांगे कि उन्हां नूं साडी हैल्प की कित्थे लोड़ पैंदी है, कि साडा छोटा जिहा स्टैप छोटी जी हैल्प उन्हां नूं इस समस्या तो बाहर कढ सकदा है, जां फिर उन्हां नूं किसी विशेष थेरेपी जां डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। तो देखो सब तो पहला आउंदी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ CWSN, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज of age under 5 years or 6 years using appropriate technology and skills will help prevent secondary handicaps and severity of problems। यानी कि जे समा रहंदे बहुत जल्दी 6 साल तो पहला ही असी बच्चे दियां जिहड़ियां विशेष लोड़ां उन्हां नूं पछाण लईए ते उन्हां विच थोड़ी जी उहदी हैल्प कर दईए, उहनूं स्टिमुलेट कर दईए, तां जिहड़े इस एज दे बच्चे ने, डिसेबिलिटी वाले बच्चे ने, जे असी उन्हां नूं प्रॉपर टैक्नोलॉजी ते स्किल्लां दी वरतों करदे होए पछाण लईए तां असी इस नूं अगे वधण तो भी रोक सकदे हां ते समस्या दी गंभीरता नूं भी रोक सकदे हां। यानी कि प्राइमरी हैंडीकैप तो असी सैकेंडरी विच जाण तो इहनूं रोक सकदे हां। क्योंकि कई बारी देखो मान लो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तां कई बारी बच्चे नूं क्लास दे विच इन्नियां कुछ समस्यावां आउंदियां ने, जिवें असी कल गल कीती सी कि कुछ बच्चे बुलिंग दा शिकार हो जांदे ने, जिहदे करके बच्चा फिजिकली हैंडीकैप होण दे नाल इमोशनली भी अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर एक जिहड़ा हैंडीकैप सी ओहदा ओहनूं अगे होर सवेयर ना होण दईए। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स ये साडी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रन एंड विल हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट सेकेंडरी हैंडीकैप्स। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर यंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स often leads to better school adjustment and performance। तो असी गल कीती कि साडा जिहड़ा दखल देना है बहुत अर्ली स्टेज से 6 साल तो पहला एक तो उहदे नाल असी प्रॉब्लम नूं सवेयर होण तो बचा सकते हैं, दूजा असी बच्चों का स्कूल दे विच जिहड़ी एडजस्टमेंट है उहनूं बैटर कर सकते हैं ते बच्चे की जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो भी बैटर कारगुजारी उहनूं बैटर कर सकते हैं। द टर्म अर्ली इंटरवेंशन, तो हुण तुसीं सोच रहे होंगे अर्ली इंटरवेंशन की चीज़ है। refers to services given to very young children with special needs। ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ with the purpose of lessening the effects of condition। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अर्ली इंटरवेंशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲਈਏ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਆਦਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਸਪੀਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦਾ ਹੋਮ ਔਰ ਐਟ ਐਨ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। The role of the teacher here is very crucial। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। First, the teacher finds some of the symptoms mentioned in this unit in a child। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਦ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਸੈਂਡ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫॉर ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1 ਤੋਂ 3 4 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸਸ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ। ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦ देयर ਆਈਜ਼ ਔਰ ਟਰਨ देयर ਹੈਡਸ ਟੁਵਰਡਸ ਏ ਸਾਊਂਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਊਂਡ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਟ ਰੀਚ ਫॉर ਟॉयਜ਼ ਔਰ ਗ੍ਰੈਸਪ them। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੈਵ ਈਦਰ ਵੈਰੀ ਸਟਿਫ ਔਰ ਵੈਰੀ ਫਲੱਪੀ ਲਿੰਬਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਢੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ देयर ਬੋਡੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਟ ਪਿਕ ਅਪ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਡੈਕਸਟੈਰਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇਚਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਲੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਫਰਸ ਫਰੋਮ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੈਨ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮਦਰ।
कई बच्चों ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਜ਼ ਸਕਾਰਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कैन नॉट थ्रो अ बॉल रन और जंप, बॉल ही नहीं थ्रो कर सकते, रन नहीं कर सकते या जंप नहीं कर सकते। लूजेस इंटरस्ट इन एक्टिविटी वेरी क्विकली, कोई भी काम दे विच लाइए तो बड़ी जल्दी उन्हां दा मन है जिहड़ा उचाट हो जाता है, उहदे विच उन्हां दी दिलचस्पी है जिहड़ी खत्म होण लग जाती है। बच्चों हले असीं CWSN दी आइडेंटिफिकेशन बारे गल कर रहे सी, हुण असीं ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ए टीचर रोल प्ले करना है। एज ए टीचर देखो ਅਸੀਂ एक्सपर्ट ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨਸ ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ, अर्ਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ 올ਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਨਵੋਲਵਸ ਸਮ ਯੂਨੀਕ ਟੂਲਸ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਐਫਰਟਸ in improving instructional arrangements to meet the needs of exceptional children। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲਸ, ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। It is not a total different program which is assigned for the normal children। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। But it adds a sort of design proposed to assist the gifted children, physically and mentally handicapped and socially retarded children। मतलब ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। As it is a planned and systematically mentioned arrangement, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Majority of able children are not grouped into this category of education। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਤੇ ਸਵੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ ਵਿਦ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਔਰ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਵੇਅਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ 0 ਤੋਂ 20 ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੀ NPE 1986 ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਲੋ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਚਕੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਲ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਇਨਕਲਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, where all students attend and are welcomed by their neighborhood schools, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ। All children can only benefit themselves when they feel they belong to common education system. ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। Inclusive education is one of the most effective ways to promote an inclusive society. Inclusive education ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ inclusive integrated society ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The mission of inclusive education is to remove social and psychological isolation from the mind of CWSN. ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It is observed that the special school system creates isolation in the mind of CWSN.
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀਪਿੰਗ ਦਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ the concept of implementation of inclusive education program is perceived in SSC। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ? ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼? ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਟਰੂ ਸੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ education program to address the special needs of specific needs of CWSN। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ education program ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ CWSN ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। enrollment of CWSN in formal schools as far as practical, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। organizing of block level assessment camps for determination of requirement of aids and appliances for CWSN। ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਡਸ ਜਾਂ ਐਪਲੀਐਂਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਗਤ ਆਉਂਦਾ। ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਡਸ ਐਂਡ ਐਪਲੀਐਂਸਸ ਟੂ CWSN, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਐਂਸਸ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ CWSN। ਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਏਡਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਡਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਸਕੂਲ ਰੈਡੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर CWSN। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਰੈਡੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਔਨ ਇਨਕਲਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸਕॉर्ट ਅਲਾਉੈਂਸ ਫॉर CWSN ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲਸ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਆਫ ਥੈਰੇਪੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ,
in schools both inside and outside classroom। आर्कीटैक्चरल बैरियर का मतलब होंगे मान लो कोई बच्चा व्हील चेयर ते आउंदा ते उहदी क्लास लगदी है उपर, तो फिर हुण बच्चा किवें पहुंचेगा। इस चीज नूं ध्यान च रखदे होए जिहड़े बड़े स्कूल ने, जिहड़े डबल बिल्डिंग वाले ने, उपर थल्ले जिन्हां च कमरे बने हुए ने, उन्हां दे विच इह जरूरी किया गया कि सारे स्कूलों च रैंप बने होण ताकि बच्चा स्कूल च पहुंचण लई अंदर दाखल होण ते बाहर निकलण दे विच उहनूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। हुण गल करदे मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इन्हां बच्चों नूं बहुत ज़्यादा प्रोटैक्शन देण लई साडी सरकार ने बड़े वधिया कानून बनाए हुए ने। इन्हां ते भी अक्सर प्रश्न पूछ लए जांदे ने। तो सब तो पहला जिहड़ा कानून है द पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 PWD एक्ट आमतौर पर पेपर च लिखिया आउंदा 1995 च पास किया गया सी। इहदा मुख्य उद्देश्य टाइटल की है इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि इन्हां नूं बराबरी दे मौके प्रदान करने, इन्हां दे अधिकारां दी सुरक्षा करनी ते इन्हां नूं वध तों वध सोसाइटी दे विच पार्टिसिपेट कराउणा। पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 वाज पास्ड बाय लोक सभा। ये तो वैसे तुहाडे तत्थ वधाउण दे लई, जानकारी च वाधा करन लई मैं स्लाइड पाई है। अदरवाइज तो ये उपर पहली गल तो तुहानूं इत्थों तक ही पूछा जाएगा कि सब तो पहला जिहड़ी लैजिस्लेशन है इस पक्ष दे विच कदों बनाई गई सी, तो 1995 तुसीं याद रखना है। चलो फिर भी असीं पढ़दे हां कि लोक सभा ने इहनूं 12 दसंबर 1995 नूं पास किया सी ते इह लागू कदों होया सी 1996 दे विच। इत्थे उलझना नहीं है। पास किया गया 1995 दे विच क्योंकि 1995 च बन गया तो एक्ट दे नाल असीं 1995 ही लिखदे हां, पर इह इन्फोर्समेंट इहदी होई सी 1996 दे विच। पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लैस दैन। तो फिर हुण जदों कानून बनाया गया उहदे विच इहदी डेफिनेशन भी दित्ती गई, डिसेबिलिटी नूं परिभाषित किया गया कि की हुंदी है। Not less than 40% any disability as certified by a medical authority। तो इस कानून च यह व्याख्या की गई कि अगर कोई बंदा 40% घट्टो घट्ट 40% या 40% तो वध अपाहिज करार दिता गया किसी भी मैडिकल अथॉरिटी द्वारा, तो उन्होंने असी PWD कैटेगरी दे विच लैके चलांगे। यानी कि अगर 40 तो घट है किसी की डिसेबिलिटी तो वह डिसेबिलिटी वाले कानून के अंडर नहीं आएगा। This act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। जदों यह कानून बनया सी तां जम्मू कश्मीर नूं छड्ड के बाकी सारे इंडिया दे विच इंप्लीमेंट होया। The act explains the equal opportunities। तां मैं तुहानूं उपर पहलां ही दस के हटी हां कि इहदे विच तीन पक्ष ने, एक तां बराबरी दे मौके प्रदान करना, then protection of rights and complete involvement of disabled person। भी इन्हां नूं असीं सोसाइटी तो वखरा नहीं कर देना, ये नहीं कहना कि साडे किसी काम दे नहीं, इन्हां दी वध तो वध सहभागिता लैनी है सोसाइटी दे विच। इन दिस एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र ते राज्य सरकारां दी जिम्मेवारी लगाई गई, लोकल कॉरपोरेशंस की जिम्मेवारी लगाई गई ते म्यूनिसिपैलिटीज, सो दैट दे मे प्रोवाइड द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द डिसेबल्ड वंस। यानी कि इस एक्ट के आउण नाल हरेक लैवल ते सरकार की जिम्मेवारी वध गई, लोकल लैवल ते भी, स्टेट लैवल ते भी ते सेंटर लैवल ते भी, ताकि इन्हां बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। तो हुण इस एक्ट के एम्स ते ऑब्जेक्टिव की सीगे? टू स्पेल आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी। हर तरह का जो भी खेतर इन्हां नाल संबंधित है, चाहे इन्हां दी डिसेबिलिटीज नूं प्रिवेंट करना होवे, चाहे इन्हां दे अधिकारां दी सुरक्षा होवे, इन्हां नूं मैडिकल केयर प्रोवाइड करना होवे, इन्हां दी एजुकेशन होवे, इन्हां दे टीचर्स ते पेरेंट्स दे ट्रेनिंग होवे, इन्हां नूं इंप्लॉयमेंट दे विच विशेष राखवांकरण होवे, ये सब कुछ इस एक्ट दे विच डिफाइन किया गया। ते इहदा मुख्य उद्देश्य सी ये जिम्मेवारी स्टेट दे उपर लगाउणी। स्टेट दा मतलब इत्थे कल्ली राज सरकार नहीं है, केंद्र नूं भी स्टेट मन्निया गया। टू क्रिएट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, मतलब जिवें पहला ही तुहानूं एक एग्जांपल दित्ती सी भी इन्हां दी सिੱਖਿਆ दे रस्ते विच किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आवे, इदां दा एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी इस एक्ट दा उद्देश्य सी। टू काउंटर एक्ट एनी सिचुएशन ऑफ अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सनस। अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होंदी है इन्हां नाल मिसबिहेवियर दी जां इन्हां दे शोषण दी, तां उस तो इन्हां नूं बचाउणा भी साडा मुख्य उद्देश्य सी इस एक्ट दा, यानी कि इन्हां नूं प्रोटैक्शन प्रोवाइड करना। To make special provision for of the integration of persons with disability into social mainstream।
ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨॉन ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ मतलब assured एक्शन, बहुत मतलब तनदेही नाल प्रैक्टिकल रूप से इन्हां नूं लागू करना। सोशल सिक्योरिटी इन्हां नूं प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट shall reserve at least 3% seats for the people with disability। तो जिन्नियां भी सरकार द्वारा ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3% ਸੀਟਸ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। Next है at least 3% of vacancies in every government establishment are to be reserved for person with disability। 3% ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 3% ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਜਾਂ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ 2% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਇਆ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2016, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RPWD ਐਕਟ 2016 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ PWD ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The Rights of Persons with Disability Act 2060 is the disability legislation passed by the Indian Parliament to fulfill its obligation to United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੀ Persons with Disability ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ RPWD ਐਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਸਮ ਵਾਦਾ ਖਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸਮ ਖਾਨ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਅਸਲ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। The act replaced the existing Persons with Disability Act 1995। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ? PWD ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। The RPWD ਐਕਟ 2016 now also includes, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 21 ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੈਰੀਬਲ ਪਾਲਸੀ, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰੀਬਲ ਪਾਲਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਡਵਾਰਫਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬੌਣੇ ਨੇ, ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ क्षमता ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮਸ, ਹਾਰਡ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥਥਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੱਕ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਡਿਸਕੈਲਕੂਲੀਆ ਪੜਿਆ। ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म वाले बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत पुरानी दिमागी बीमारी सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस शायद ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ, ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ, ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਐਨੀਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦ ਨੋਮੀਕਲੇਚਰ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The Act provides an elaborate definition of mental illness, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Persons with benchmark disability are defined as those which at least 40% of any of the above disability, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 40% ਹੀ ਹੈ ਕਿ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 40% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ RPWD Act provides that the appropriate government shall ensure that the PWD enjoy the right to equality। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ PWD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ਓਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲੀ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। The bill provides for the access to inclusive education, vocational training and self-employment of disabled persons without discrimination, and in buildings, campuses and various facilities are to be made accessible to PWD and their special needs are to be addressed। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਵੇਅਰ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ PWD ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਕੂਲਸ। ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। Necessary schemes and program to safeguard and promote the PWD for living in the community are to be launched by the government। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। All government institutions of higher education and those getting aid from government are required to reserve at least 5% of the seats for PWD children। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ IITs ਨੇ, IIM ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਸੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਡਡ ਹੋਣ। 4% reservation for persons with benchmark disability is to be provided in posts of all government establishment with differential quotas for different forms of disability। ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4% ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर watching।